Good morning, students. Yesterday we have seen power. Power is the rate at which work is done. Then formula. Power is equal to work upon time. P is equal to W upon T. And work done is expressed in terms of power. Then SI unit of work is joule, and so the unit of power is joule per second, and this is called watt. Means 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second. Also we learn horsepower. 1 horsepower means 746 watt, and 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt into 1 hour, means 36 lakh joule. Means 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to 6 joule. Electricity used for domestic purpose is measured in kilowatt hour. So 1 kilowatt hour is equal to 1 unit. Then next chapter, chapter number 3, current electricity. It contains use of electricity. Electricity is of almost importance in the modern world. Many home appliances running on or use electricity. We learn these examples. Then potential and potential difference. We learn a simple experiment of two plastic bottles connected with a rubber tube filled with water and a clamp. अशा प्रोसिजर असलेला आपण एक छोटासा प्रयोग बघितलेला होता. त्याच्यामध्ये एक 2-3 प्रश्न होते बघा. एक प्रश्न असा होता की व्हॉट हॅपन्स वेन द क्लॅम्प इज रिमूव्ड. जर दोन्ही बॉटलला जोडलेल्या रबरी ट्यूबचा जर क्लॅम्प चिमटा काढला तर काय होईल. आपलं काय उत्तर होतं, वॉटर फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. And second question, does the water stop flowing? Why? The flow stops when the level of water in the two bottles become equal. ज्यावेळी त्यांच्या पातळीमध्ये समानता येईल, दोन्ही बॉटलमधली पाण्याची पातळी समान होईल, त्यावेळी काय होणार आहे, नो प्रेशर इज हिअर, सो द फ्लो ऑफ वॉटर इज स्टॉप. दिस हॅपन because there is no more pressure difference to cause the flow of water. Then third question, what will you do to keep the water flowing for a longer duration? If possible, the clamp should be made slightly loose instead of removing it, or only part of the connecting tube should be clamped. याच्यावरूनच आपण जसा या पाण्याचा प्रवाह जास्त पातळीकडून कमी पातळीकडे झाला, तसाच विजेचा सुद्धा प्रभार जास्त प्रभाराकडून कमी प्रभाराकडे विद्युतधारा वाहते, याची आपण माहिती घेत होतो. त्यामध्ये पहिली डेफिनेशन आपण बघितली, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. द फ्लो ऑफ मीन्स the electric level at a point is called the electric potential at that point. विद्युत पातळीतील फरक म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो, विद्युत विभव. जसं पाण्यासारखं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल ॲट दोज पॉइंट. यामध्ये काल आपण एक दुसरा प्रयोग पाहिलेला होता, पोटेन्शियल डिफरन्स अँड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाय इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अँड लो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल याची आपण माहिती घेतली.
याच्यामध्ये कंडक्टिंग वायर कनेक्ट केलेले आहे ए आणि बी ऑब्जेक्टमध्ये. तर करंट कसा फ्लो होतो, ए टू बी. पॉझिटिव्ह चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ पॉईंट ऑफ हायर पोटेन्शियल टू अ पॉईंट ऑफ लोअर पोटेन्शियल, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल टू हायर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. हा भाग महत्त्वाचा होता, हा आपण जाता जाता पाहिलेला होता. याचं उदाहरणही आपण बघितलं, कोणतं सांगा? लाइटनिंग स्ट्राईक, म्हणजे विजा ज्यावेळी पडतात त्यावेळी बघितलं आपण की लोअर पोटेन्शियल मीन्स ऑन द क्लाउड्स टू द पॉईंट ऑफ हायर पोटेन्शियल ऑन द अर्थ. याचं उदाहरण आपण पाहिलेलं होतं. याच्यावरूनच डेफिनेशन तयार होते. द डिफरन्स बिटवीन the value of potentials at 2 points A and B is called the potential difference between them. Electric potential difference means the potential difference between the 2 points in an electric field is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other point. हे लिहून ठेवा बघा. किंवा तुम्हाला मी स्वाध्यायामध्ये हा प्रश्न देईन. द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन 2 पॉईंट्स इन ॲन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाऊंट ऑफ वर्क डन इन मूव्हिंग अ युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज फ्रॉम वन पॉईंट टू द अदर पॉईंट. लक्षात आलं? आता या ठिकाणी ए हा काय दाखवलेला आहे, ए इज ॲट अ हायर पोटेन्शियल दॅन कंडक्टर बी, and when these two are connected by a conducting wire, a potential difference is created between its 2 points because higher potential and lower potential. So electricity conduct from high potential to low potential, but electrons will flow from B to A through the wire, and this flow will continue until the two conductors A and B have the same potential. कुठंपर्यंत यांचं वहन सुरू राहील, इलेक्ट्रॉनचं वहन बी कडून ए कडे, तर जोपर्यंत विद्युत विभव समान होत नाही किंवा समान होईल त्याचवेळी तो प्रवाह बंद होईल. until their potential difference become zero, only then will the flow of electrons stop. दोन्ही वाहकातील विभवांतर जेव्हा शून्य होईल तेव्हा हा इलेक्ट्रॉनचा प्रवाह आपोआप थांबेल. लक्षात आलं? काल मी उदाहरण सांगितलं होतं हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशनचं, म्हणजेच कोयनानगरचं. तिथून आपल्याकडे ज्यावेळी वीज येते त्यावेळी काय होते, तिथे हायर पोटेन्शियल जास्त विद्युत प्रवाह आहे, म्हणजे मेगावॅटमध्ये तयार होते आणि आपण व्होल्टमध्ये घरी यूज करतो. त्यामुळं तिकडून इकडे वीज पाठवली जाते. इकडून तिकडे जाते का? जाऊ शकणार नाही, कारण हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल. लक्षात आलं? सो वर्क हॅज टू बी डन अगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ पॉझिटिव्ह charge from a point of lower potential to a point of higher potential. Then potential difference of cell, page number 31. The difference in potential between the positive and negative terminals of a cell is the potential difference of that cell. विद्युत घटाच्या धनाग्र आणि ऋणाग्र यांच्या विद्युत विभवातील फरक म्हणजे त्या घटाचे काय असतं, विभवांतर होय. डेफिनेशन ही पण लिहून ठेवा. द डिफरन्स इन पोटेन्शियल बिटवीन द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इज द पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ दॅट सेल. The potential difference is caused by chemical reactions occurring inside the cell. आपल्या घरामध्ये जो इलेक्ट्रिक सेल असतो त्याच्यामध्ये काय असतात, आपण 8वीमध्ये इन स्टँडर्ड 8 वी लर्न
ड्राय सेल, लिथियम सेल, बॅटरी याची आपण माहिती घेतलेली आहे बघा. त्यामध्ये म्हणजे केमिकल रिॲक्शन होते आणि या केमिकल रिॲक्शनमध्ये काय होतो, करंट प्रोड्यूस होतो आणि तो काय केला जातो, यूज केला जातो. ज्यावेळी केमिकल रिॲक्शन स्टॉप होते, बंद होते, त्यावेळी तो सेल आपण गेला म्हणतो बघा. सेल खराब झाला आणि बॅटरीमधला सेल काय करतो आपण, तो जुना सेल म्हणजे ज्याची पॉवर संपलेली असते तो टाकून देतो आणि नंतर नवीन घेतो. म्हणजे तो का बदलला आपण, तर नवीन याच्यामध्ये नवीन केमिकल्स असतात आणि त्यांची रिॲक्शन होत असते आणि त्याच्यापासून आपण इलेक्ट्रिसिटी मिळवू शकतो. So the potential sets the electrons in motion and result in the flow of electricity through a conducting wire connected to the two ends of the cell. The amount of work done to carry a unit positive charge from point A to point B is called the electric potential difference between the 2 points. म्हणजे समजा ए आणि बी हे 2 पॉईंट घेतले आणि त्यांच्यामध्ये एकक धनप्रभार स्थानांतरित करण्यासाठी जे कार्य करावे लागते, जो एकक धनप्रभार एका ठिकाणावर पॉईंट ए टू बी ट्रान्सफर करण्यासाठी जे वर्क डन, कार्य घडून येतं, अमाऊंट ऑफ वर्क डन, तर त्याला काय म्हणतात, तर त्याला विद्युत विभवांतर असं म्हणतात. सो पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन 2 पॉईंट्स इज इक्वल टू वर्क अपॉन total charge transferred, means V voltage, potential difference, W upon Q. So 1 V is equal to 1 joule upon 1 coulomb. C means coulomb. So the unit of potential difference in SI system is volt. आता एक डायग्राम दाखवलेलं आहे बघा. फ्री इलेक्ट्रॉन आपल्याला माहिती आहेत की जनरली मेटल धातूंच्यामध्ये काय असतात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि ते फ्री इलेक्ट्रॉन दाखवलेले आहेत. वीकली अटॅच आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भोवती फिरताना दाखवलेले आहेत बघा. मुक्त इलेक्ट्रॉन असतात. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह फ्रीली फ्रॉम ॲटम टू ॲटम. हे मुक्त इलेक्ट्रॉन हे फिरताना आपल्याला या डायग्राममध्ये दाखवलेले आहेत. ॲटम्स इन अ कंडक्टिंग सॉलिड, सिंगल ॲटम आणि जे कनेक्टेड ॲटम जे जोडलेले आहेत ते अणू आपल्याला दाखवलेले आहेत. नेक्स्ट, ॲन इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट. परिचय शास्त्रज्ञांचा आपल्याला माहिती असावी म्हणून मी सांगतोय, कारण हे परीक्षेला विचारत नाहीत प्रश्न, पण आपल्याला माहिती पाहिजे. हा रिड्यूस सिलेबस आहे, कमी केलेला आहे, पण माहिती असणं गरजेचे आहे आपल्याला. द इटालियन सायंटिस्ट अलेक्झांड्रो होल्टा, नाव बघा, अलेक्झांड्रो होल्टा, कन्स्ट्रक्टेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल. इटालियन शास्त्रज्ञ जे आहेत अलेक्झांड्रो होल्टा, त्यांचा फोटो दाखवलेला आहे बघा. आणि त्यांनी त्यावेळचा ॲट दॅट टाईम क्रिएटेड अ सिम्पल इलेक्ट्रिकल सेल हा दाखवलेला आहे बघा. होल्टा सिम्पल इलेक्ट्रिकल सेल त्यावेळी तयार केलेला. द युनिट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स इज नेम्ड होल्ट इन हिज ऑनर, म्हणून त्यांच्या सन्मानार्थ होल्ट हे विभवांतराचं एकक दिलेलं आहे बघा. आणि त्यावेळी त्यांनी तयार केलेला ॲट दॅट टाईम ही मेड अ सिम्पल इलेक्ट्रिक सेल तयार केलेला दाखवलेला आहे बघा, साधा विद्युत गट. आणि आज आपण वस्तू घेताना किती व्होल्टचे वगैरे शब्द वापरतो, म्हणजे व्होल्ट हे त्यांचं काय आहे बघा, नाव आहे त्यावेळचं, आणि तिथून आपण हे नाव वापरतो, म्हणजे त्यांचं नाव अजरामर झालं की नाही. ॲम्पियर, पुढे आपण माहिती घेणार आहे आंद्रे ॲम्पियर. असंच की आज इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेताना आपण व्होल्ट, ॲम्पियर हे शब्द वापरतो. हे त्यांची शास्त्रज्ञांची नावं आहेत, आडनावं आहेत किंवा नावं आहेत बघा, ती वापरली जातात. डू यू नो, ही सुद्धा माहिती दिलेली आहे बघा. हा सुद्धा कमी केलेला सिलेबस आहे, पण आपल्याला माहिती असावे म्हणून मी सांगतोय. व्हेरी स्मॉल युनिट बघा काय, व्हेरी स्मॉल युनिट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स इज 1 मिली व्होल्ट
10⁻³ व्होल्ट. स्मॉल म्हणलं की मायनस येणार आणि लार्ज व्हॅल्यू म्हणलं की प्लस येणार, एवढाच फरक आहे. मिली व्होल्ट मीन्स 10⁻³ व्होल्ट and 1 microvolt means 10⁻⁶ व्होल्ट. लार्ज युनिट बघा कसं येत आहे. लार्ज व्हॅल्यूज ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स इज 1 किलोवॅट मीन्स 10⁻³ किलो मीन्स 1000, 10⁻³ व्होल्ट and 1 megavolt 10⁻⁶ व्होल्ट. Then free electrons, मुक्त इलेक्ट्रॉन. Every atom of a metallic conductors has one or more outermost electrons which are very weakly bound to the nucleus and these are called free electrons. आता आपण जी आकृती बघितली त्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपल्याला बघायला मिळाले की जे धातू असतात त्याच्यामध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त हे लूजली बॉन्डेड, वीकली बॉन्डेड म्हणजे अतिशय क्षीण बलानं बद्ध असे काही इलेक्ट्रॉन असतात, एक किंवा अधिक, आणि त्यांनाच काय म्हणतात, मुक्त इलेक्ट्रॉन. These are called free electrons. Shown in figure 3.3. These electrons can easily move from one part of conductor to its other part. And the negative charge of the electron also get transferred as a result of this motion. The free electrons in a conductor are the carriers of negative charge. वाहकातील मुक्त इलेक्ट्रॉन हे ऋण प्रभाराचे काय असतात, वाहक असतात, ऋण प्रभार. कारण इलेक्ट्रॉन हॅव निगेटिव्ह चार्ज, प्रोटॉन हॅव पॉझिटिव्ह चार्ज अँड न्यूट्रॉन हॅव मीन्स न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल आहे तो. लक्षात येते. देन करंट फ्लोईंग थ्रू अ वायर. तारेतून विद्युतधारा कशी वाहते ते आता आपल्याला इथं समजणार आहे. तारेतून जाणारी विद्युतधारा. तारी कशापासून बनलेली असते, धातूची असते, हे आपल्याला माहिती आहे. पण त्याच्यावरती जे आवरण असतं ते कोणतं असतं, इन्सुलेटर, दुर्वाहक आहे. प्लॅस्टिक, रबर याचा वापर केलेला आहे. का तर हे इन्सुलेटर्स असल्यामुळे मीन्स बॅड कंडक्टर, त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होत नाही किंवा आपल्या शरीरात काय होत नाही, येऊ शकत नाही स्पर्श झाला तरी. पण तारेला आतल्या जर स्पर्श झाला तर काय होतो, सिव्हिअर शॉक बसण्याची शक्यता असते. Shown in figure 3.4. In figure first means A, 3.4a, random motion of electrons in the wire. तारेतील इलेक्ट्रॉनची मुक्त म्हणजे यादृच्छिक कशी फिरतात बघा इलेक्ट्रॉन्स दाखवलेले आहेत. आणि करंट ज्यावेळी त्याला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट केले, सेलला जर कनेक्ट केले तर डिरेक्शन ऑफ कन्व्हेन्शनल इलेक्ट्रिक करंट पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. ज्यावेळी दोन टोकामध्ये जर पोटेन्शियल डिफरन्स प्रोड्यूस केला, आपण अप्लाय केला, तर काय होतं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हकडून पॉझिटिव्हकडे जातात. डिरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, बट डिरेक्शन ऑफ कन्व्हेन्शनल इलेक्ट्रिक करंट शोज पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. पण आपण संकेत मान्य विद्युतधारेची दिशा कशी आहे, धनकडून ऋणकडं, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. हेच आपणाला याच्यामध्ये समजतं. इन फिगर ए शोज if a conducting wire is not connected to a cell, its free electrons move randomly in all directions in the space between the atom. And when we connect the end of the wire to the two terminals of a cell, electrical force acts on the electron and being negatively charged, they start moving from the negative means lower potential to higher potential means positive terminal. And due to the flow of this electron, current starts to flow through the wire. आणि यामुळंच
इलेक्ट्रॉन फ्लो झाल्यामुळे काय होतं, करंट फ्लो होतो. पण संकेत मांडणे दिशा कशी आहे, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. अँड दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ डेफिनाइट. इलेक्ट्रॉनची जी वहनाची दिशा आहे ही जरी निश्चित असली म्हणजे इज अ डेफिनाइट, नॉन झिरो, अनियमित आहे. व्हॅल्यू टू देअर ॲव्हरेज विलॉसिटी. इलेक्ट्रॉनची हालचाल अनियमित आहे, अशा सरासरी चालीने ती सुरू राहते. मात्र लक्षात येते, संकेत मान्य दिशा ही पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. देन नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा. आता आपण बघितलं तेच इथं बॉक्समध्ये आपल्याला दाखवलेलं आहे. इवन दो इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह फ्रॉम निगेटिव्ह एंड टू पॉझिटिव्ह एंड, बट कन्व्हेन्शनल वे इज पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह एंड. An electric current is the flow of electron through a conductor. Quantitatively, current I is defined as the charge passing through a conductor in unit time. एकक कालावधीत वाहकातून वाहणाऱ्या विद्युत प्रभारा एवढे त्या आयचे, म्हणजे आय म्हणजेच काय, विद्युत प्रभाराचे मूल्य असते. If charge Q is flowing through cross section of a conductor in time t, then current I is equal to Q, coulomb. Q, coulomb, charge divided by t, time in second. So the unit of charge in SI unit, coulomb, C-O-U-L-O-M-B, coulomb, is denoted by letter C, capital C, and the current is expressed in ampere, A, capital A, and the charge of one electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. बघा वाचता यायला पाहिजे, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So definition, ampere. 1 ampere current is said to flow in a conductor if 1 coulomb charge flows through it every second. वाहकातून एका सेकंदास 1 कुलोम इतका विद्युत प्रभार जर प्रवाहित होत असेल तर त्या वाहकातून वाहणारी विद्युतधारा किती म्हणतात, 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कुलोम अपॉन 1 सेकंड. याचे सुद्धा व्हेरी स्मॉल व्हॅल्यूज कशा आहेत बघा. मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 raised to minus 3 एम्पियर, and 1 micro ampere is equal to 10 raised to minus 6 एम्पियर. आता हे एम्पियर युनिट कसं आलं बघा. द फ्रेंच मॅथमॅटिशियन अँड सायंटिस्ट आंद्रे एम्पियर, त्याचं नाव. एम्पियर conducted a number of experiments on electricity, and today we can measure the current flowing in a conductor only because of his extraordinary work. The unit of current is called ampere in recognition of his great work. महान कार्य याचं या आंद्रे एम्पियर या गणितज्ञ म्हणजेच आणि वैज्ञानिक हे दोन्ही होते. म्हणजे फ्रेंच गणितज्ञ आणि वैज्ञानिक एम्पियर यांनी विद्युतधारेवर आधारित बरेच प्रयोग केलेले आहेत, आणि त्यांच्या या अलौकिक अशा कार्यामुळे आज आपण म्हणजे वाहक तारेतून वाहणारी विद्युतधारा जी मोजू शकतो, त्यांच्या या महान कार्याच्या सन्मानार्थ विद्युतधारेच्या एककास एम्पियर हे नाव दिलेलं आहे. सो सॉल्व एक्झाम्पल आहे बघा. अ करंट of 0.4 ampere flows through a conductor for 5 minutes.
how much charge would have passed through the conductor. Given data बघा काय, current I represented in I is equal to 0.4 ampere. T time 5 minutes, convert into second. 5 into 60 means 300 second. Formula Q is equal to charge is equal to I into T, means Q is equal to 0.4 ampere into 300, 0.4 ampere into 300 second. So Q is equal to 120 coulomb. So charge passing through the conductor is equal to 120 coulomb, 120 coulomb. Then question for you, exercise. Define electric potential difference. Electric potential difference. Define 1 volt potential difference. 1 volt potential difference. Again define व्याख्याच आहे बघा, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. Next question, explain the current flow. Explain the current flow in a metal wire. Explain the current flow in a metal wire. Full stop. हे प्रश्न आपल्या स्वाध्यायाच्या वहीमध्ये सोडवायचे आहेत. थँक्यू.